إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وسيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام الشيخ زين الدين المالي بن سيد ناصر بن محمد إبراهيم السمبرقان سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سنادنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوى سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن السيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحمدر سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العندن سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب الدولة سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العندن سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتصر سيدنا الحبيب محمد سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المقدسي إلى روح سيد الشيخ محمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي مرضانا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وتحيي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين من أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa da'urad dairin amin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi bid daraini amin. Wal yahrimanna 'urfal jinanil fakhirah wal yaskutan fi darbi darkinarin nasila wal yahriman dan tertegah ia urfal jinan bau wanginya surga al-fakhirah yang megah wal yaskutan dan jatuhlah ia fi darkinarin ke dasar neraka nazilan bertempat. Maksudnya ya anna man qasada bil ilmi ghairallahi ta'ala yahrimuhu Allah subhanahu wa ta'ala urfal jinanil fakhirati. Anna man bahwa orang qasada bil ilmi yang mengkasad, yang meniatkan dengan menuntut ilmu ghairallah bukan karena Allah, yahrimuhullah maka mencegah akan dia oleh Allah Ta'ala urfal jinan wanginya surga al-fakhirah yang megah, ai rihal jannati thayyibah baunya surga yang indah, baunya surga yang nyaman. Wa yasqutuhu dan menjatuhkan Allah akan dia fi darkinarin di dasar neraka nazilan bertempat. Maksudnya orang yang menuntut ilmu baik belajar ataupun mengajar niatnya bukan karena Allah, baik karena minta puji kepada manusia, baik minta dengar kepada manusia yang namanya sum'ah, ataupun niat-niat yang lain bukan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, yahrimuhullahu ta'ala maka Allah mencegah dia urfal jinanil fakhirah wanginya surga yang megah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Itu maksudnya. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Padahal bau surga itu sudah tercium min masirati khamsimi'ati amin, dari jarak perjalanan 500 tahun. Ini surga, area umpama di sini surga. Perjalanan 500 tahun pakai kuda. Kamu berjalan pakai kuda 500 tahun sampainya kemana? Maka sejauh itulah bau surga tercium. Sejauh itulah bau surga tercium. Nah, orang yang
menuntut ilmu, mengajar ilmu bukan karena Allah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Yang mana bau surga itu sudah tercium dengan jarak perjalanan 500 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pesan orang dulu, apapun pekerjaan, apalagi ibadah, apalagi ilmu, jangan dikerjakan dulu kecuali mantapkan, benarkan dan mantapkan niat kita. Bujurakan niat, mantapkan tekad. Orang bisa sholat, niatnya karena Allah, tapi tekadnya kada kuat, sehingga menuntut ilmunya bagus tapi kadang-kadang kada tuntung. Kenapa? Tekadnya kada kuat, tekadnya kada mantap, niatnya wujur karena Allah, cuman tekadnya nang belum bulat, belum kuat. Makanya benarkan niat, mantapkan tekad. Tekad itu semangat, kemudian apapun rintangan dalam menuntut ilmu akan dilewatinya dengan segala susah payah. Nangkai apapun rintangan itu akan dilewatinya. Itu ngarannya tekad. Lalu bahasa kitab ngarannya himmah. Kalau ngaji apapun kada ada himmah, kada mau berhasil. Himmah ini yang penting. Makanya setelah niat himmah. Himmah itu tekad. Bahasa orang dulu benar. Tanamkanlah tekadmu setinggi gunung. Bahkan ada kaidah benar. Kaidah dari ulama, himmatul aliyatu tuhbitul jibala. Tekad yang kuat, tekad yang tinggi itu bisa menghancurkan gunung. Orang sukses biasanya gagal dulu. Tidak semua orang sukses dengan perjalanan yang mulus lalu sukses, tidak. Orang yang sukses bisnis benar, bisnis kadang-kadang dia selalu rugi, dia selalu bangkrut, tapi karena tekadnya yang kuat, karena tekadnya yang mantap, bangkit lagi. Rabah, bangkit lagi. Rabah, bangkit lagi. Akhirnya 10 kali rabah, ternyata terakhir bangkit kokoh. Mun kita dina berdagang gah dulu, sekali bangkrut ampih kada mau sukses. Kada mau sukses. Orang sukses itu setelah mengalami beberapa kegagalan. Usaha ini gagal, usaha ini gagal, ini gagal. Tapi karena himmah, tekadnya kuat, keyakinannya mantap, bangkit, akhirnya sukses. Akhirnya sukses. Itu orang bisnis lah, orang bisnis. Orang nuntut ilmu ya kurang lebih lah, harus punya himmah, harus punya himmah, punya tekad nang mantap, nang kuat, sehingga apapun rintangan dalam menuntut ilmu, biasanya rintangan dalam menuntut ilmu itu adalah faktor ekonomi. Ampih benar, kada mau sukses. Kalau hanya faktor ekonomi, seseorang putus menuntut ilmu, itu kada mau sukses. Kenapa? Sukses itu dibangun dengan susah payah. Dengan susah payah. Alhamdulillah,
faktor ekonomi susah kawa dijalani, ditambah lagi biasanya awak nampak kurang sehat. Mana sudah ekonomi payah, kemudian dirinya garing-garing ya terus. Ampih, jangan. Ini hanya sebuah tantangan dan rintangan bagi orang penuntut ilmu. Sudah tuntung alhamdulillah sholat. Tahan ekonomi nang kaya apapun, sesakit-sakitnya orang mengaji kada pernah mati kelaparan. Karena rumusnya orang nuntut ilmu mati kelaparan. Nang paling ada makan kada kaya orang. Paling itu aja deh, makan kada kaya orang. Nang kaya apa? Makan kada kaya orang. Apa makan lawan batis? Kada. Tetap ya makannya lawan tangan. Cuma orang mungkin boleh jadi karena ekonominya nyaman, lalu sehari makan 3 kali. Kita 2 kali. 2 kali. Orang sudah 3 kali dengan lauk pauk iwak nang nyaman, kita 2 kali dengan iwak kada balauk, kada kawan nukar lauk dengan iwak nang seadanya. Biasa, kada mati jua. Kada ada jua mati. Orang ngaji bahari ban iwak tarong, kada iwak tarong itu bener kada iwakan gin nyaman. Karena aku rancak tarong sebiji di banam disanga, mana disanga aja cacap luan kicap gin nyaman. Kawa aja makan alhamdulillah. Iwak habis duit habis. Alhamdulillah makan. Kada ada isi minyak, duit nukar minyak. Ya alhamdulillah nasi masak, iwak masak kawa aja. Apa ngalihnya kan? Sudah rancak. Soalnya ku jalani sudah. Nasi masak, iwak masak. Kayak apa caranya? Pas memadar buat iwak sapat. Disumap dina. Ini madar kalalah. Buat iwak sapat 2-3 ekong sapat halus itu tahan aja. Sekali makan seekong, 3 kali makan cukup 3 ekong sapat. Yang iwak kada ada duitnya nukar minyak. Mati kada juga. Kada mati juga. Mungkin kamu kada ada lagi wajah nang itu. Bisa ampih. Suhan coba deh. Nasi masak, iwak masak. Suhan coba lah. Coba. Ini kamu nyamannya ya Allah. Ada nang tinggal makan aja lagi. Ya Allah, tinggal makan aja lagi. Ya Allah nyaman. Coba bang, nasi masak, iwak masak, itu aja nang dimakan. Udah ya alhamdulillah makan, belemak kayak juga. Ya guring terus. Ya kalau alhamdulillah belemak aja juga. Habis ekonomi banai mengalami kesulitan kepayahan dalam menuntut ilmu. Awak sudah garing, kada cukup itu ujian dalam menuntut ilmu. Ada satu lagi yang berat banai, celaan dan makian orang. Kalau hanya makan banai, makan 2 kali sehari dengan iwak tarung becacap kicap aja. Alhamdulillah pikiran hati masih nyaman aja. Tapi ini yang berat. Dihina kawan, dicela kawan, dimaki kawan. Kenapa? Karena biasa. Biasa. Orang di mana-mana berkawan itu selalu melihat potongan, selalu melihat ekonominya. Mun orang miskin siapa nang hakun mengawani? Mun orang pakaian buruk siapa hakun mengawani? Mun kada dikawani aja gampang aja bane, muntung terucapkan. Muntung terucapkan. Coba.
Buah nikah mengaji alhamdulillah, baju bagus-bagus, kededa nang harga nang selawi ribu, kededa ini dilihat ratusan ribu. Siapa nang menghina? Dada. Coba orang dulu ri ngaji baju buruk setahun 2 tahun itu aja nang dipakai. Itu aja nang dipakai. Berat lagi, ampih main di hulu-hulut kawan jar, oh kada mau sukses. Orang sukses itu benar tahan celaan, tahan caci makian, tahu ban. Orang yang mau olah lampu nih siapa? Orang yang pertama kali nemukan lampu apa? Thomas Alva Edison. Itu di padahan bebungulan gila dulu. Orang yang penemu TV bebungulan gila. Ini kayak itu Pang. Bila penemu itu orang pintar itu selalu disalahkan orang dulu, dicela orang dulu, karena pemikirannya kada sama lawan orang. Rata-rata benar orang-orang pintar bukan orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu dapat cemoohan dulu, dapat celaan dulu, dapat caci makian dulu, tapi itu bukan berarti maulah mereka mundur itu menjadi cambuk untuk lebih maju. Ditanam di hati, aku harus membuktikan kesuksesan. Ini kada hanya dibuloloyakan kawan tapi ampih isuk. Ambil. Nah, puluh yang kawan tadi lanjang nangis ampih mai ulun jar kawan jahat banget di kamar. Biasa di pondok kayak itu. Biasa. Untung juga burung tadi dijarat kawan. Hah? Ya kalau cubai kam, nah burung rahang dijarat orang kayak takannya anunya rumput Jepangnya ke anu apa ke cuntang. Ai pondokan kada bisi silawar simpak selalu cio katok kada goreng betapeh uta ulur ta mimpin apa caget inya aja kawan dijarat ini dijarat jaratnya anunya kecuntang jarat takannya kecuntang ampih besok biasa ampih lagi itu jangan ampih itu biasanya itu nang berat kenar ya hinaan orang, sindiran kawan, celaan orang itu nang paling berat. Nah bila orang kawa melewati kesusahan ekonomi, kepayahan kesehatan, kemudian kesusahan, caci makian, hinaan, di samping itu dia benar-benar terus menuntut ilmu ngaji, insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Nah gitu lah. Bujurakan niat, mantapkan tekad. Modal ngaji itu aja dulu ya. Pokoknya nang kayak apakah aku kadampi bisa. Dapat kada dapat aku kadampi. Tekadku aku manti dalam menuntut ilmu. Itu aja. Pokoknya tekad aku manti dalam menuntut ilmu. Nang kayak apakah aku di mana kabagana ampih di pondok babini tetap aku ngaji. Karena ngaji bisa aja dengan belajar, bisa dengan mengajar, bisa dengan mutolaah dan seterusnya. Asal jangan lepas daripada thalabul ilm. Ini tujuh nih, biar kada jadi orang alim kada apa, biar aja jadi talibul ilmi, biar aja status mulai bahari jadi penuntut ilmunya sudah kada jadi orang alim kan, biar aja. Itulah nang paling harap statusnya talibul ilmi. Mang orang bila sudah alim ampih nuntut ilmu lah. Kada mau bener kada ampih. Kada ampih. Cuma palingan dinai ada kaidah.
Dari ulama kayaknya sudah nuntut ilmu sudah lawas, orang minta mengajar, niat akan belajar. Belajar aja niatnya karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena belajar yang paling efektif itu adalah dengan cara mengajar. Itulah belajar yang paling efektif. Soalnya benar, bila orang nggak belajar aja, soalnya kada masih kada berkembang pikiran. Tapi bila belajar dengan cara mengajar, pikiran berkembang deh. Kenapa? Satu, berpikir menjelaskan, berpikir paham dulu nih, ya ada salah memahami apa yang dilajarin ini. Nang kedua berpikir nang kayak apa mengembangkan, nang kayak apa nang dilajarin. Itu makanya belajar yang efektif itu adalah belajar dengan cara mengajar. Jadi mengajar niatnya belajar. Wa yaskutuhu fi darkinarin nazila. Wa yaskutu sakata yaskutu sukutan. Wa yaskutuhu dan menjatuhkan Allah akan dia fi darkinarin di dasar neraka nazilan hal keadaannya bertempat. Nah, mana sudah kada mencium bau surga, mungkin itu di mana andaknya? Karena di akhirat kan cuma dua, ashabul yamin wa ashabus shimal. Jadi nih ada nang ke kanan, ada nang ke kiri. Ashabul yamin surga, ashabus shimal neraka. Mun kada mencium bau surga, berarti tempatnya neraka. Nerakanya di mana? Sedangkan neraka itu tabakat, beberapa tingkatan, 7 tingkatan neraka. Nang seberataan neraka ini dingarani jahanam. Paham? Neraka itu seberataan neraka itu dingarani jahanam judulnya. Dah masuk neraka jahanam jahanam mana? Bisa. Nah neraka jahanam ini lalu bertingkatan. Cakanya hotel tuh, hotel Barito mana? Nah hotel Barito tuh 7 tingkat. Tingkat ini ngarannya ini. Tingkat pertama, kedua, ketiga, nang paling nyaman, nang paling sakit neraka itu di mana? Di atas kah di bawah? Di bawah. Di bawah. Orang rinyak di bawah itu bawah. Napa banyak ya neraka jahim, sakor, apalagi lazza, macam-macam. 7 lah ngaran neraka. Bahasa orang bahari benar belajar Fatihah dalam Quran itu huruf hijaiyah berapa? 28. Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Seluruh kitab Al-Quran maknanya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Al-Quran itu adalah susunan daripada huruf hijaiyah. Iyalah menjadi kalimat. Kalimatnya bisa jadi kalimat isim, fi'il, huruf. Nah huruf hijaiyahnya ada 28. Di dalam Ummul Kitab, di dalam surah Al-Fatihah itu huruf hijaiyahnya hanya 21. Ada 7 huruf nang kada termasuk di dalam huruf Fatihah. Apakah yang 7 huruf itu? Rasakan dari ayo kita hitungi biar tahu. Benar sesekali aja biar aja tahu soalnya. Ada 7 huruf hijaiyah nang kada termasuk di dalam surah Al-Fatihah.
Hitung Din. Satu huruf apa Din? Shin adalah syira. Ada Din? Tidak ada. Kenapa lagi? Hah? Kha, 2 kha. Apa lagi? Za, 3. 4 sa, 4. 5 hah? Oh iya, jim 5. 6 hah? Apa? Fa, 6. 7 Zai, 7. Iyalah, huruf kha adalah berarti berapa Dit? Berapa? Napa tadi? Ulangi. 1 kha, 2 jim. Iyalah. Jim. 3 sa. 4 shin. 5 hah? Ta. Fa. 6 zai. 7 za. Ada lagi? Habis. Itu 7 huruf yang kada termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Dalam kitab Miftahul Jannah ngarannya dinai. Dalam kitab Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah. Siapa yang mengetahui 7 huruf yang tidak terkandung di dalam 7 huruf hijaiyah yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah, maka tertutuplah 7 pintu neraka. Kenapa? Karena bila 7 huruf itu ngaran setan. Nampak panjang penjelasannya benar. Cukup tahu 7 huruf itu. Siapa yang mengetahui 7 huruf tersebut, maka tertutuplah 7 huruf, 7 pintu neraka. Gitu nih. Hendak nutupin neraka nih dulu. Tutup neraka lawan 7 huruf gitu. Tahu ya jar pasio ini tutup neraka jar. Nah ya, alhamdulillah tahu dulu, tahu dulu bisa. Kayak nyaman jar masuk surga nih. Ya kalimatnya dinai bagus kayak itu ikam. Ada kalimat dinai. Ikam mana hakunnya masuk surga 1 atau tidak masuk neraka. Mana ri ikam hakunnya ri? 1 kalimat masuk surga. 2 tidak masuk neraka. Kah hakun mana ri? Hakun masuk surga kah atau hakun tidak masuk neraka?
akan masuk surga. Kembul akan nambul. Akan masuk surga. Wan, pilih wan. Satu, masuk surga. Dua, tidak masuk neraka. Ikam anak mana? Anak masuk surga. Kemudian rugi banget kawan ini itu hak paham. Kemudian anak mana den? Satu, masuk surga. Dua, tidak masuk neraka. Akun tidak masuk neraka. Gambirin masuk surga kah kada masuk neraka? Kada masuk neraka. Menaku itu juara ya. Tidak masuk neraka. Kenapa? Karena orang masuk surga itu bisa aja neraka dulu. Karena intinya masuk surga kan? Tapi bilanya tidak masuk neraka, berarti langsung surga. Kada kemana neraka itu dulu. Yuk, hendak apa lagi kawan? Hanya harus jeli memahami kalimat. Apabila orang tertutup pintu neraka, berarti kada ada masuk neraka tuh, bang, surga langsung. Banyak ya, supaya neraka tertutup nih banyak ya. Nang nyaman bener gampang aja kan, nyaman banget. Menyaman jujur, iya nyaman lah. Allah Ta'ala maha pemurah, Allah maha penyayang. Orang Wahabi bener emang alih. Ngalih banget. Ya pikirkan nih kamu, selawar aja lebihan neraka. Kamu kayak apa? Orang bermaulid neraka. Karena bid'ah. Allah barka ngalihan hidup. Coba kita kunci surga apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci surga. Jadi mun orang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berisi kunci surga udah masuk kamu deh. Cuman masalahnya singgahkah dahulu masuk surga selahai kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Nabi seluruh umatku masuk surga. Ya Rasulullah, pintalah kepada Allah matardho, apa yang engkau senang, apa yang menyenangkan dirimu. Rasulullah menjawab, ya Rabb, as'aluka ya Rabb, la arda ahadan min ummati yadkhuluna jannah yadkhuluna nar. Ulun kada senang satu aja umat ulun nang masuk neraka, ulun kada ridha. Kenapa halinya? Ujar Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan apa yang engkau senang. Ujar Allah, ujar Rasulullah, kadada nang menyenangkan diri ulun ini kecuali umat ulun seberataan masuk surga. Seikung pun jangan masuk neraka, ujar Allah Ta'ala, aku beri. Apalagi banai zuriat Rasulullah itu ada lagi riwayat lain dinai, la arda ahadan min ahli baiti yadkhulun nar. Kuncinya ada dinai, asal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah makanya ketika orang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 7 pintu neraka tertutup. Kenapa gar?
Kita hitung sulahai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 2 kalimat. 2 kalimat itu disebut dengan 2 kalimat syahadatain ditambahi asyhadu, lalu disebut dengan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat itu menggambarkan 2 kalimat kehidupan siang dan malam. Paham deh? Siang dan malam. Siang dan malam itu dinai isinya siapa din? Isinya siapa? Siang malam ini isinya berapa? 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hurufnya 24. Hurufnya 24. Hitungi jari. Boleh ke kamar hitungi. Bujur kada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hurufnya 24. Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, maka dosanya sehari semalaman diampuni Allah, gugurna, dihapus oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehuruf la ilaha illallah menghapus dosa 1 jam. Bismillah, habis. Sekarang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berapa kalimat, Rik? Berapa kalimat, Jik? Kamu paham nggak lu kalimat? Paham nggak lo? Berapa kalimat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kalimat? 7. La huruf kalimat, ilaha 2, ya, illa 3, Allah 4, Muhammadun 5, Rasul 6, Allah 7. 1 kalimat menutup 1 pintu neraka. Tujuh kalimat berarti menutup 7 pintu neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tertutuplah seluruh pintu neraka. Kalau seluruh pintu neraka tertutup, kunci surga di tangannya, tinggal membuka. Tinggal buka. Nah, gitu deh. Nah, apa aja supaya neraka tertutup? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalkan itu hidup dan matiku. Wa ana ishtu wa mutu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buka mata, tutup mata, la ilaha illallah. Buka mata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup mata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham? Buka mata tuh ini bangun guring dia. Tutup mata tuh guring. Nah, buka mata hidup nih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila neraka tertutup, pastinya surga terbuka. Bisa. Nah, maulah ke neraka. Kadenya cuma biikhlasin, dengan ikhlas mengucapnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas. Wa yasqutuhu fi darkinarin nazila, dan menjatuhkan Allah, menggugurkan Allah akan dirinya ke dasar neraka bertempat. Andaknya di dasar neraka, karaknya neraka.
Orang yang menuntut ilmu kada karena Allah, dia akan dijatuhkan Allah ke dalam neraka nang paling bawah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dah kalimatnya itu tadi diulang-ulang. Apapun pekerjaan, apalagi nuntut ilmu, jangan tolak dulu, kecuali benarkan niatmu, mantapkan tekadmu. Habis. Kemudian wal awwalu muktabasun min qawlihi ta'ala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.